तुसीं चले और अंदोलन दुनिया दे विच गया और सरकार उत्ते बोझ पिया ते काफ़ी कुछ जिहड़ा है उस अंदोलन दे विचों अच्छा निकल के आया। इहदे लई मैं तुहानूं सारे प्रेस वाले नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। कुछ मुद्दे मेरे जहन च सीगे जिहड़े मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहुंदा सी और आवाम तक पहुंचाउणा चाहुंदा सी। शायद अज तो 9 महीने पहला मैनूं इस गल दा बिल्कुल भी एहसास नहीं कि भी सियासत होंदी की है, सियासतदान की करते हैं या किद्दां पॉलिटिक्स सिस्टम चलता इंडिया दे विच या स्टेटां दे विच। पर जो मैं जानकारी लई पिछले 9 महीने तो तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा ते आवाम नूं पहुंचाउणा चाहुंदा। बड़ी अजीब गल है कि जद भी इलैक्शनां होणीआं हुंदिआं ये हालात खराब होने शुरू हो जाते। एक बड़ा वड्डा सवाल उठा जी, वो विधायक नूं कुੱਟਿਆ, कपड़े पाड़े, फलानी जगह हो गया, ढिमकी जगह हो गई। ये की वजह है कि हुणे होण लगी। मैनू इस गल नूं स्टडी करते करते बहुत देर हो गई कि अपना अंदोलन दिल्ली चल रहा है, किसान उत्थे बैठे है, पंजाब दे विच इलैक्शन आई खड़ी है। हालात इस तरह के ने कि लोकां नूं अपने सियासती जिहड़े पार्टियां ने या उन्हां दे लीडर ने उन्हां दे प्रति बड़ा गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने पिछले 25-30 साल 70 साल तो कर्म कुछ इहो जिहे कीते ने जिहदे करके उन्हां दा गुस्सा जायज़ भी लगदा। मैनू इस गल का शक पैंदा है कि शायद जिहड़ी सरकार है वो इन्हां चीज़ां नूं मद्देनज़र रखदी होई ये कर सकती है कि जी हालात पंजाब दे विच बेकाबू ने, हालात खराब हो गए ने ते असीं गवर्नर राज ला के ते इलैक्शनां जित्ती करा ताकि किसानों नूं मौका ना मिले, कोई फोर्थ फ्रंट नूं मौका ना मिले और छेती छेती ये इलैक्शन हो जान। ये गल मैं इस करके करना चाहना क्योंकि मैं आवाम तक पहुँचाना चाहना, ये मेरा जाती फर्ज है, क्योंकि मैं लोगों के तह दिली जिहड़ी सेवा कर रहा उन्होंने मद्देनजर रखते। बहुत सारे लीडर साहिबान, बहुत सारिया पार्टियां, मैं एक अजीब जी दुविधा दे विच फसिया और सवाल पूछना चाहना कि आखिरकार जिहड़ा खजाना है उहदा पैसा कित्थे जांदा, कित्थे है, इहदा जवाब कौन देऊगा। पिछले 25 साल तो अरबां रुपया खजाने दा कित्थे लग्या किसी नूं नहीं पता। तुसी सैंड माफिया लै लो, रेत वाले, तुसी ट्रांसपोर्ट लै लो, तुसी होर जिहड़ियां कारपोरेशनस ने उन्हां दे तुसी नज़रिए देखो जिथों पैसा आउंदा। लिकर एक्साइज एंड टैक्सेशन, मतलब मैं पढ़दा थक गया और इस सवाल अपने आप नूं कीता कि इन्ना पैसा आ रहा है वो गया कित्थे कि अज पंजाब दे विच, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुसीं तां मेरे तो ज़्यादा जानते हो, एक बंदा पंजाब दा एक बंदा जिद्दां तुसीं हो, मैं 1 लाख रुपए का कर्जदार है। 3 लाख करोड़ कर्जा पंजाब दे चढ़िया होया, दसो ही लक्षणा कित्थे। मैं एग्जाम्पल है भी मेरा 2 करोड़ का घर है, 4 करोड़ का कर्जा मैं कित्थे लाउणा। कदे आपां एहसास कीता कि आपां पंजाब कित्थे खड़ा है। मैनू ये डर लगता है, ये खौफ लगता है, तां ही मैं तुहाडे नाल गल कर रहा ताकि आवाम सुने कि किसानां दी आड़ दे विच, ये बिलां दी आड़ दे विच किते पंजाब लुੱਟਿਆ ना जाए। पंजाब नूं बहुत लुੱਟਿਆ, 70-75 सालों तो लैके हुण तक बहुत लुੱਟਿਆ गया। शायद मैं जिंदगी च इन्ना नहीं पढ़िया जिन्ना मैनूं हुण पढ़ना पै रहा कि की कुछ होया, और कई बारी दंग रह जांदा जिंदगी कि आफ्टर ऑल वो पैसा कित्थे गया। इहदी जवाबदारी बहुत जरूरी। दूजी गल, मैं एक गल इलैक्शनां दी कीती सी, बड़ी वायरल हुई, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, पर मैं एक सवाल दोबारा खड़ा कर लग्या जिहड़ा कि तुसी मेरे नाल साथ दे के बहुत बड़ा साथ दिता है कि की किसान खुश सी ज्यादा बिल नहीं सी आए। दोबारा पूछ रहे सवाल, की किसान सौखा हो जू
ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਢੱਡੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਰਡ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ 4 ਵਾਰੀ MP ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬੇਦਾਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ, ਜੋ ਪਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਆਜ਼ਿਬ ਲੋਕ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, 95-96% ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਗਾਹ ਮੰਦਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਦਿਓ। ਕਸਮ ਨਾ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਟਕੇ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਚੜਾਓ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ CM ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਾਈਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸ ਆ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਲਤਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, 300 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲੋ ਸਾਰਿਓ, ਨਾ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਬੇਦਾਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਿਛਲੇ 73-74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਰਹੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, सिद्धू का ट्वीट है, अर्जुन भीम युधिष्ठिर सारे समा गए इतिहास में, पर शकुनी के पास अब भी है सियासी लोगों के हाथ में, दांव खेला है पंजाब में। तो शकुनी किन्नू कह रहे हैं, कौन है शकुनी? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਬੰਗ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ, 98% 99 ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਚੱਕ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਲੀਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਆਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ। ਜੁਗਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਹਾਂ, ਦੇਣਾ। ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਿਰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕਦੇ, ਦਿਓ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਗਿਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ। ਨਵਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਾ recording ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦਰਗਾਹਣੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ- ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 50 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਮਕੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਰੇਤ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਲਿਕਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ
ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर योर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਲੱਥਣਾ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੌਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਸੁਣੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ, 70-75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ ਜਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਪਾਸੇ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ 4 ਵਾਰੀ MP ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬੇਦਾਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੇਦਾਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। ਜੋ ਪਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਆਜ਼ਿਬ ਲੋਕ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ। 95-96% ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਜਾਓ
ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਗਾਹ ਮੰਦਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਦਿਓ। ਕਸਮ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਟਕੇ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮ ਲੋਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਚੜਾਓ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਾਈਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੱਸ ਹੈ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਲਤਜ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, 300 ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲੋ ਸਾਰਿਓ, ਨਾ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਬੇਦਾਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਿਛਲੇ 73-74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਈ ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਰਹੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, सिद्धू का ट्वीट है, अर्जुन भीम युधिष्ठिर सारे समा गए इतिहास में, पर शकुनी के पास अब भी है सियासी लोगों के हाथ में, दांव खेला है पंजाब में। तो शकुनी किन्नू कह रहे हैं, कौन है शकुनी? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਬੰਧ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਘੁੰਮਿਆ, 98% 99 ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ।
ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਚੱਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਯੋਗਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਲੀਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਆਣ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੱਜਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ। ਯੁਵਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਿਰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਝੂਠ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦਰਗਾਹਣੇ ਮੰਦਿਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 50 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ।